अच्छा आपण से गोटे रूम रे 2 जण रहउतले आगे 3 जन रहउतले अच्छा की मु रहउतले आउ से रहउतला आज्ञा आउ से नीतू बोले झोरा से रहउतला अच्छा माने आपण दी जण घर भोगरे रे नै कि पाखा पाखी आगे घर हां हां पाखा सेई पे आपण रहउतले नै कि हां माने हम पाखा पाखी होते प्रथम तो रहउतले विनायक मेस रे सेठी आज्ञा होचे आउ सीए होचे एथनिसिटी रूम रहउतला आज्ञा ताको मु होचे प्लस 2 पाखु चिनिची आज्ञा तो से चिनिची जे प्लस 2 पाखु चिनिला तो सेठी देखाला सेठी तापर रहउतले मिसिकी आज्ञा से रूम तो सेठी छाड़ी देले विनायक मेस आज्ञा सेठी छाड़ीला परे होची हमें पळे आसलु सुभद्रा मेस को आज्ञा सेठी हमें 3 जन गोटे रूम रहउतलो मु और राजनंदिनी पात्र हम 3 जन गोटे रूम रहउतलो अच्छा सेठी त हॉस्टल छाड़ देले मेस टा हम्म एठी त रूम नेले एठी मु सौम्यश्री आ गुडे जे नीतू बोल जो से 3 जन रहले माने आपनकर तांकर मिसिबाटा केते दिन रे पुरा मिसिबाटा हमर हे गेले 2 वर्ष हे गेले ना अच्छा मैडम प्राय तो से आपण ता सहित रहउथबे आज्ञा मैडम से आपण कोन सब कुए सब ए समस्या विषय रे समस्या विषय से तो समस्या तो एते किछि तो कुहेनी बाकी जेबे पाखरो सार पाखो ये करले से आगे टिके कहला जे मते होजे सर एग्जाम दे दउ नाहंती आउ जे एग्जाम दे दउ नाहंती मैं तू जदी क्लास न करूछु तो क्लास करूने बोल तो सर एग्जाम दउ ना हला हम मानु जे मैं फर्स्ट जाई नथि क्लास ता परे कि तो मैं क्लास जाईची तो मैं हो ठीक अछि तापरे बे जब रिसेंट ताको पुणी एग्जाम देते देलेनी इंटरनल चलले तो इंटरनल देलेनी मते राती रो बाहुडा दिन 2 जन घर को आसिलु से होचे आसी कि जो तबे मो कह मतलब जे अपन तो सब ए कथा सब जानले त अपन तो आश्चर्य हो गेले संगे संगे आज्ञा तो अपन कोन फील करथि से ता बेला जो ए बेला गोटे काम कर परिबो ना ताको ना सी पर मते बुझौथे मुझे जति टेंशन नै मते पूरा जीवन नो जे सुसाइड जे करे सेटा होचे ता जीवन सेरा शेष नहीं अच्छा सी समस्या को बुझौथे केबे सी ए काम करियो मु सब आज जाय भी विश्वास करि पारन से ए काम करछि बोली तो कौन आपण तो माने सब आपण तार रूममेट सर कौन भाबु जंती मत कहले आपण को मन रो कौन प्रकृत रे आसी प्रश्न कौन होची मु तो मते लागु जे एटा गोटे किछि गोटे हेइछि नने ता भलिया छ ताको हुए तो अधिक डिप्रेशन को जाई थाई पाइ जे काम करते पारे नने किए ताको किछि तार किछि प्री प्लान हेइ थाई पारु माने से कोन एबे पेट्रोल लेवल आनिबो निजे मरिया पई ये करियो ढाळेबो एते कम तो कथा जे जदी हां हां से जदी जाई छी कॉलेज को सेनो कहि के जाई छी हमर खाइबा गोटे आंटी को पाखर रूम को से अंकल आनी के दे जान से दिन होची खाइबा माने खाइबा बहुत लेट रो दियन 2टा 2:30 3टा खाइबा सेनो से कॉलेज गला बे जाई छी कहि कि जे अंकल आज खाइबा देबेनी आपन मु निजे नै कि जिमी आपन लेट करन दे दे मु कॉलेज सारी नै कि जिमी तो गुटे बेटा को कॉलेज सरी जो प्राय तो सरी जाई से आसला बे नै केसे कहि जदी ता जदी सुसाइड करबा जदी ता जदी मोटिव थांता से ए काम ए कथा कहि जानता कि 2 जन का मिल अप कहि जाना मु मिल आई नै खाइबा नै केस जो फ्री प्लान कथरा कहउछन कि करतो कि करियो फ्री प्लान जानी सेटा तो मु ता सहित मिसी जेदी ता क्लब फ्रेंड तार किए तो ता शत्रु सेगुडा को मु जाननी से काम केबे भी करि नथियो ना मो नै कोई जदी भी करिथबो ताको बहुत मानसिक चाप पड़िथबो बहुत प्रेशर पड़िथबो रात रे ताको बहुत प्रेशर पड़ता जोटे कांदेला आपण सेटा कहउछन नै कि सेदिन रात रे को ताको किए कोन कहला सेटा तो मु जाननी को विषय रे से कांदिला सेदिन बसला तो किछि कहला सेदिन कि बहुत प्रेशर थिला से नै आज्ञा 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 ना मैं जी हम घर लोक जे से माने कहउछन कि फिर पुनी तो ऊपर किछि जति हला तू भी नहीं नहीं आपण घटना ये कौन से माने कौन हबो से तो पुलिस भी तो आपन को पचारथियो ना हां डीएस पे आसले रूम को आसले रूम से तो पचारथियो ना आपण जोडा सत ए जोडा आपण जा कइले मु तो से कथरा भी हेदियो ना से कथरा आपण तो कहउछन ना आज्ञा से आपण माने जे पाखापाखी घर गाँ रो आपण माने रहउतले सेठी माने पाखापाखी आमे होछु से दिन होछु बाहुडा दिन रथ दिन से दिन होछु तांको बापा जाइतिले मेस हम 2 जन को बाइक रे नै आसले हम 2 दिन रहि के एग्जाम फिला मोर होछि एग्जाम फिला मोर थिला 2 तारिख आरंभ तार थिला 30 जे तो से इंटीग्रेट बे तार 2 दिन आगु आरंभ थिला तार आपनकर 2 तारिख तांकर थिला 3 तारिख तांकर 30 तारिख आरंभ थिला हमर 2 तारिख आज्ञा आज्ञा से परीक्षा देइथिला ना तांको होजे से सेइरो रात्रि रो कि मते बाहुडा ए रथ गला शनिवार दिन बाहुडा दिन बाहुडा को शनिवार दिन रथ जाय रविवार दिन रात्रि मते फोन करि दीदी होजे मते एथरो भी सर एग्जाम दउ नांती
ନୋଟିସ୍ ବାହାର କରିଛୁ, ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ୍ ବାହାର କରିଛୁ 9 ଜଣ ପିଲା ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବାନି ଇଣ୍ଟରନାଲ। ମାନେ କି ପାଇଁ ଦେଇପାରିବନି? କହିଲା କି ହଉଛି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସର୍ଟ ଅଛି ଦେବେ। ତୁ ପୁରା ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଯାଇଛୁ, ହଁ ମାନୁଛି 6-7ଟା କି 7ଟା କି 10ଟା କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ, ଆଉ ତ ସବୁ ଯାଇଛୁ, ତ ଏତେ ବି କମ୍ ନୁହେଁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କମ୍ ନୁହେଁ ଯାହା ଫଳରେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେନି ସେମାନେ। କହିଲେ ହଁ ସେ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ବାପାଙ୍କୁ ଜଣା ଆଗ, ଯଦି ବାର ଏଇଟା ହଉଛି ତ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣା ଆଗ। ମାନେ ଏଇଟା ଛୁଟିରେ ଗଲାବେଳେ କଥା ହଉଥିଲେ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଏଇ କଥାଟା ମାନେ ଏଇ ରଥ ଗଲା ସେଇଦିନ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ ନା ମାନେ ଆସି ସାରିକି ରଥ ପର ଦିନଟା ରବିବାର ଦିନ ରାତିରେ ସେ ମତେ କହୁଛି, ମାନେ ଘରେ ରୁମ୍ ରେ। ହଁ ଘରେ କହୁଛି, ସିଏ ସୋମବାର ଦିନ ଆସିବ କହୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମୁଁ ସୋମବାର ଯିବିନି, ମୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଯିବି, ଯେହେତୁ ମୋର ବୁଧବାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ମୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯିବି। ମାନେ ଏଇଟା ସେ ଯୋଉ ଆପଣ ଗଲେ ଏଠୁ ସେ ଗାଁରେ ରହିକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା କହୁଛି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ମେସେଜ ଆସିଛି, ସେ ମେସେଜ ଦେଖି ମତେ ଫୋନ କରି କହିଛି। ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲେଜରେ କଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ନା କଣ? କଲେଜର ହଉଛି ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ରୁହେ ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କଲେଜ ଗ୍ରୁପଟା ରୁହେ ନା ଗୋଟେ ତ ତାର ବି ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିସ୍ ବାହାର କରି ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ 9 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇନା, ମାନେ ହଉ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ବାପାଙ୍କୁ ଜଣା। କହିଲେ ନା ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେନି, ବାପା ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଚାଲିଛି ଘର ତ ବାପା ଟିକେ ଟେନସନ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ଆଉ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ଯିବେ, ତା ସାଙ୍ଗ ଛୁଆ ବି ସେଇ ତା ଭିତରୁ କିଛି ଜଣ ଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ସାର୍, ତ ସେମାନେ ବି ଯିବେ, ମୁଁ ବି ଯିବି, ଯାଇକି ବୁଝେ କଥାଟା କଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋମବାର ଦିନ ସେ ପଳେଇ ଆସିଛି ସକାଳେ, ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି ନା ମୁଁ ଆସିନଥିଲି ନା, ମୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଯୋଉଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଲା ହଁ ମାନେ ସେଦିନ ଘଟଣା କିଛି ସେଦିନ ସେ ଯାଇକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫିସରେ ସାରଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ସେ? ନା ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଶୁଣିଛି, ସେ ମତେ ରୁମକୁ ଆସିଲା ପରେ ଜଣେଇଥିଲା। ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଯୋଉ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ସେଦିନ ଆସିକି 30 ତାରିଖ ସେ ଯୋଉ ତାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଦିନ, ସାରଙ୍କୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ଯେ ସାର୍ ଆପଣ 9 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ବାହାର କଲେ ଯେ 9 ଜଣ ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେନି, ତ ସେଥିରୁ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଲାଉ କଲେ, ମତେ ଏଲାଉ କଲେନି କଣ ପାଇଁ? ତାପରେ ସେଇଠୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷକୁ ପଚାରିଲେ? ନା ସେଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ HOD ସାର୍ ଯିଏ ଯୋଉ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ସମୀର ସାରଙ୍କ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମତେ ପଚାରିଲେ, ସାର୍ ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଗ ସିଏ ଆଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଆଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିକି ଦେବି। ସେ କହିଲେ ଯେ ନା ତୁମର ହଉଛି ଆଗରୁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କମ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏବେ ବି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କମ୍ ତୁମକୁ ଏଲାଉ କରାହବନି। ତ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଡନ୍ଲି ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଲାଉ କରାହଉଛି। ତାପରେ ଇଏ କହିଲା ଯେ ତାହେଲେ ମତେ ଆପଣ ସାର୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଆମର ଦେଖ, କହିଲେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଦେଖ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆଉ କଣ ଦେଖିବ, ତମେ ତ 5-6ଟା ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କଣ ଦେଖିବ? କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ 5-6ଟା ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ସେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତା ଯୋଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବୁଝେଇକି କହିଥିଲେ, ବୁଝିବାକୁ ଯେତେ ନ ବୁଝିଲେ ସେ ଯାଇଥିଲା ପରେ MP ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, MP ପାଖରେ କହିଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯୋଉଦିନ ସେ ଯାଇଥିଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାଖକୁ, ଯୋଉ ଆପଣ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର? ନା ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ମୁଁ ତ ନଥିଲି ସେଦିନ, ମୁଁ ତ ତା ପରଦିନ ଆସିଲି। ଆପଣ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଲେ ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ହଉଛି କି? ହଁ କହିଥିଲା, ମତେ ସାର୍ କଣ କ୍ଲାସ୍ ଅବସେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍, ଆଉ ହଉଛି ମୁଁ ମାନେ ତା କଥା ସହିତ ଇଏ କରୁନଥାଏନି, ମୋର ତ କାମରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ମୁଁ ତା କଥା ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥାଏନି। ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ମୁଁ +3 କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ହଉଛି ସେ ମତେ କହିଥିଲା ଯେ ଦିଦି ସାର୍ ମତେ ଅବସେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ର, ଯଦି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ମତେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁରା କ୍ଲାସ୍ ଯାକ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା କରି ରଖନ୍। ମାନେ ତତେ ଛିଡ଼ା କରିନା, କହିଲା ହଁ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଛିଡ଼ା କରିବ, ତ ମତେ ପୁରା କ୍ଲାସ୍ ଯାକ ଛିଡ଼ା କରି, ମାନେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ତ ବାପାଙ୍କୁ ଆଗେ ଜଣା ସବୁ କଥା। ତ କହିଲା ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେଇ ନଥିଲା, କିଛି ବି କାରଣ ସେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ନଥିଲା, ସବୁ କଥା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ସେଦିନ ଜଣେଇଲା ପରେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲା, ତା ଭାଇ ବି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମାନେ ସେଇ ମିଟିଂକୁ ବି ଯାଇଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ କୋଉ ଭଳିଆ ପିଲା ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ, ମାନେ କେତେ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, କୋଉ ଭଳିଆ ଟିକେ ଟେନସନରେ ରହୁଥିଲା? ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ମାନେ ସେ ଏଭଳିଆ କାମ କରିବ ବୋଲି ଆପଣ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଏଭଳିଆ କାମ କରିବ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ସେଇ କାମ କରିଦେଇଛି ବୋଲି। ପ୍ରକୃତରେ ତାର ମାନେ ସେଦିନ ଯୋଉ ଗଲା, ଆପଣ ତ 1 ତାରିଖ 30 ତାରିଖ ସେ ଆସିଲେ, ଆପଣ 1 ତାରିଖ ଆସିଲେ, ଯୋଉ ତାରିଖ ଦିନ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଲା 2 ତାରିଖ ଦିନ,
ସେଦିନ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ନା ଆସିଲେ ଆପଣ ରୁମ୍ ରେ? ନା ସେଦିନ ମତେ ରାତିରେ ହଉଛି ସେ ମତେ କହିଥିଲା ମୋର ମାନେ ମୁଁ ବସି ନୋଟ୍ ଲେଖୁଥିଲି ରାତିରୁ ସେ ବସିକି କଥା ହଉଥିଲା କାହା ସହିତ। ଏଟା ମାନେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟଣାଟା? ନା ଏଟା ନା ଏଟା ମାନେ ଯେଦିନ ସେ ମାନେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ଏଟା ହଉଛି ଏଇ ଯେଦିନ ସେ ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଟା ପକେଇ ଜାଳିଲା 12 ତାରିଖ 11 ତାରିଖ ରାତିରେ ତାମାନେ 11 ତାରିଖ ରାତିରେ। ହଁ ସେଇଦିନ ହଉଛି ମତେ କହିଲା କି ଯେ ସେ ତ ଆଗରୁ ତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଥିଲା କହିଲା ସାର୍ ତ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ମାନୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏମିତି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ଟ୍ୱିଟ୍ ବି କରିଥିଲା ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଟ୍ୱିଟ୍ ବି କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲା ମୁଁ ଥିଲି ତା ଯେ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲା। ତାପରେ ହଉଛି ସେଥିରେ ଯେତେ କହିଲା କିଛି ଶୁଣିଲେନି ତାପରେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ କହିଲି କିଛି ଯଦି ନ ବୁଝିଲା ତ କିଛି ତ ଗୋଟେ କହିଥିବି ଗୋଟେ କହିଲେ ହଁ କହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ବସେଇକି ବୁଝିକି କହିବେ ବୁଝା ହବ କହିଛନ୍ତି ହେଇକି ତାପରେ ସେ କହିଥିଲା ଯେ ଏଫଆଇଆର ଦବ ବୋଲି କହିଥିଲା ତା ବାପା ଦେଇକି ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଏଫଆଇଆର ଦେନି ମୁଁ ଯାଇକି ବୁଝିବି ବୁଝିଲା ପରେ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର ଦିଆହବ। ତାପରେ ସେଇଟା ଗଲା ସେଇ ଯୋଉ 11 ତାରିଖ ରାତିର ସେଠି ବିଚଳିତ ଲାଗୁଥିଲା କି କଣ ଗୋଟେ? ହଁ ନିହାତି ସେ ମତେ ହଉଛି ମୁଁ ନୋଟ୍ ଲେଖୁଥିଲି ବସି ସେ ହଉଛି କାହା ସହିତ ଗୋଟେ କଥା ହଉଥିଲା ଦେଇକି ମତେ କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁକେଇକି ବସିଲା ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଇଛି କହିଲା କି ସାର୍ ପୁଣି କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କଣ କାଣ୍ଡ କଲେ କହିଲେ କି କାଣ୍ଡ ମାନେ ହଉଛି ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ପରେ ମୁଁ କଥା ହେଇକି କହୁଛି ତାପରେ ସେ କଥା ହେଇକି ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଗଲା ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ସେ ବାହାରକୁ କଥା ହଉଥିଲା ବାହାରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ କଥା ହେବା ପରେ ରୁମକୁ ଆସିଲା ତାପରେ କାନ୍ଦିଲା ବସିକି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଟା ଜାଣିନି କହିପାରିବିନି କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲା ତାପରେ ହଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା ମାନେ କଣ ହେଇଛି କହିଲା ନା କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି କଣ ଗୋଟେ କହିବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ କହିଲା କାଲି ଟିକେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫିସ୍ ଯିବ ନା ମୁଁ କହିଲି କେତେବେଳେ କହିଲେ 10:30 ମୁଁ କହିଲି 10:30 ବେଳକୁ ତ ହବନି ମୋର 10ଟା ବେଳକୁ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି କହିଲା ହଉ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି ମନଟା ଶୁକେଇକି ବସି ରହିଲା ତାପରେ କହିଲା କି ମାନେ ମୁଁ ତ ସାର୍ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଅଫିସକୁ ଆ କି କିଛି ଆଉ ମତେ ଯେତେ ବି ପଚାରିନି ଆଉ ସେ କିଛି ଆଉ କହିଲାନି ଖାଇତେ ବି ଡାକିନି ଖାଇବାକୁ ବି ଆସିଲାନି ଖାଇଲାନି ନା ରାତିରେ ସେ ଆଉ ଖାଇନାହିଁ ନା ରାତିରେ ସେ କିଛି ଖାଇନାହିଁ ତାପରେ ହଉଛି ତା ମାଆଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ରାତିରେ ତା ମାଆଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ ନର୍ମାଲ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାତି ଆଗେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାତି 8ଟା ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଥିଲା ବସିକି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଥିଲା ତ କଥା ହେଇସାରିକି ତାପରେ ଯେ କଥା ହେଲା ଫୋନ୍ ଆସିଲା ତାପରେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା ପୁରା ଶାନ୍ତ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆପଣ ତ ବୁଝେଇ ଚୁପ୍ କରିଦେଲେ ବୁଝେଇନି ତାକୁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାନେ ତା ମନଟା ପୁରା ଦୁଃଖ ଭଳିଆ ଥିଲା। ମାନେ ଆପଣ କେବେ ସେଭଳିଆ ଦୁଃଖ ମୁହଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ସେଭଳିଆ? ନା ଦୁଃଖ କଣ ଦେଖିଛି ବାକି ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଟା ଏରକମ ତ ପ୍ରାୟ ଟେନସନ ଦୁଃଖଟା ଟିକେ ସିରିୟସଲି ଥିଲା ନାଇଁ କି? ହଁ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଛାଡ ଯାହା ହେଇଛି ଯାହା ହେଇଛି ଛାଡ ସେ ଶୋଇଯାଉ ସେ ବି ଶୋଇ ପଡିଥିଲା ତାପରେ ସେ ବସିକି ଫୋନ୍ ଦେଖୁଥିଲା ମତେ ନିଦ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଶୋଇଯାଇଛି। କେତେ ରାତି ହବ ସେତେବେଳେ? ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କେତେ ରାତିରେ ସେ ଶୋଇଲେ? ରାତି ସେତେବେଳକୁ 1-1:30 ବାହାରିଲାନି। ଆପଣ ନୋଟ୍ ଲେଖୁଥିଲେ ସେ ସେମିତି କାନ୍ଦିକି ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ମୁଁ 1 ବେଳକୁ ମୋ ଲେଖା ସରିଛି 12:30 ବେଳକୁ ଲେଖା ସାରିକି 1 ବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି ଖାଇକି ମୁଁ ଶୋଇତେ 1:30 ବେଳକୁ ଯାଇଛି ମୁଁ ଶୋଇଲା ପରେ ସେ ଶୋଇନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ରାତି 2-3ଟା ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଦେଖିଲି ସେ ଶୋଇଥିଲା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲା ତାପରେ ସକାଳୁ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଗଲେ ସେ ଶୋଇଥିଲା ମାନେ ମୁଁ 10ଟା ରୁମରୁ ବାହାରିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇଛି କ୍ଲାସ୍ ପଳେଇଛନ୍ତି ସେ ଶୋଇଥିଲା ସେ ଶୋଇଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ 10ଟା କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୋବାଇଲଟା ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଥିଲା ସେ ମୋତେ 10ଟା 16ରେ ଫୋନ୍ କରିଛି ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରିନି ଫୋନ୍ଟା ତାପରେ ଫୋନ୍ଟା ଚେକ୍ କରି ସେ ମିସ୍ କଲ୍ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିନି ମୁଁ ଫୋନ୍ ଆସିଛି ମୁଁ ତା ଫୋନ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିନି 10:22ର ଫୋନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସେ ରିସିଭ୍ କଲେନି ତାପରେ ମୁଁ ମୋ କ୍ଲାସ୍ ସାରି 3ଟା କ୍ଲାସ୍ ସାରି 12:30 ବେଳେ ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଆସିନି ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ସେ ରୁମ୍ରେ ଆଉ ନଥିଲା 12:30 ବେଳକୁ ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଥିଲା ଆପଣ କଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ନା ମୁଁ ତ ରୁମ୍ରୁ ସେଇଠି ତ ସେଇ କଲେଜରେ ତ ମୁଁ ଇଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଦେଇକି ଆସିଲି କାହିଁ କିଛି ବି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେତେବେଳେ? ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ରୁମ୍ରୁ ଆସି ବସିଛି 2ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା 2:02 ବୋଧେ କେତେବେଳେ ହବ ସେ ଫୋନ୍ କରିଛି 2 ଥର ମୁଁ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲି ଆଉ ତାକୁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିନି କହିଲା ହଉଛି ଏରକମ ରୁଜି ହଉଛି ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକି ମାନେ ଶୁଣିବା ମୁଁ ନା ସେ କଲେଜ ଯାଇତା କଲେଜ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖୁନି ସେ କଲେଜ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ନା ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ନା କଲେଜ ଡ୍ରେସ୍ ତ ନେଇକି ଯାଇଛି କଲେଜ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛି ସେ କଲେଜ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ ରୁମ୍ର ସେ କହିଲେ ଯେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ପଠଉଛି ଦେଖ ସେ ରୁଜି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ନାଇଁ ଦିନ ମାନେ ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ତାପରେ ତା ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଦେଖିକି ଆଉ ତା ଚୁଟି ଦେଖିକି ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି ଯେ ହଁ ସିଏ ବୋଲି ତାପରେ ଦେଖିକି ତ ମୁଁ ତ କାଠ କାଠ ଛପ ଉପରେ ବସିଛି ଚୁପି ତାପରେ ସେଇଠୁ କିଛି ସମୟ ପରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରିକି ଆସିବ ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଗୁଡ଼ା କେମିତି ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ଚାଲ ଦେଖିବା ସେ
ମାନେ କିଛି ହେଇଛି କି ତାକୁ ଦେଖିବା ଚାଲ କଲେଜ ଅଛି ତମେ ଥିବ ଦେଖିବା ଚାଲ ଦେଇକି ସେଠି ଗଲେ ଦେଖିଲା କଣ ଏଇ ଅଧା ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚିছে ଫୋନ ଆସିଲା ଯେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ କଲେ କହିଲେ ସିଏ ହଉଛି ଏଠି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଏମ୍ସ ପଠେଇ ଦିଆହେଲାନି। ତାପରେ ଫେରିକି ଆସିକି ଆମେ ବସିକି ତ କାନ୍ଦୁଛେ ବସି ଭାବୁଛେ ଏଇ କାମ କଲା କେମିତି ସେ ତାପରେ ଆଉ ଯେ ସେଠି କଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ସେଇଠି ଆଉ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଘର ଆପଣ ରୁମ୍ ରହିଲା ସେମିତି କିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇକି ଆସିବା କି କେତେ କେତେ କହିବା ନା 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 କେବେ ନା କେବେ ନା ଜୀବନ ହାରିଦେମି ରହିପାରିବି ଏମିତି କିଛି କହିନି। ସେ ନା ଏମିତି କହୁଥାଏ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ ପାଇଛି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଟିକେ ସୁଖ ବି ନାହିଁ ଏମିତି କହୁଥାଏ କିଏ ବଞ୍ଚେଇ ଦଉନି ଶାନ୍ତିରେ କିଏ ବଞ୍ଚେଇ ଦଉନି କହୁଥିବ ତ। ନା ନା ସେଇଟା ପୁଣି ସାର୍ ଗୋଟେ ଏପଟରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ପାଠ ପଢି ହଉନାହିଁ ସବୁବେଳେ ବେଗ ଲାଗୁଛି ତମର। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସାରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି କି ସାର୍ ହିଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନାଇଁ କି। ମୁଁ ସେଇଟା ତ ଜାଣିନି ମୁଁ ତ ସେଠି ନଥିଲି ରୁମର ସେଠି କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ କି ନ ହେଇଛି ତ ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ ତ ତାର ଯେ କୋଉ ଇଣ୍ଟେନସନ ସେ କାମ ରହୁଥିଲେ ପଢୁଥିଲେ ସେ ସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ସେ ସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କି ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା ସେ ସାର୍ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ନୁହନ୍ତି କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିବି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆସିକି କୁହେ ଏମିତି ସାର୍ ଏମିତି ହଇରାଣ କଲେ ସେମିତି କଲେ। ହଁ ହଁ ସେ କହୁଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲାକୁ ଏମ୍ସ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ହଁ ସେ ପଳେଇଛି ଏମ୍ସ ସେତେବେଳକୁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସକ୍ ଲାଗିଥିବ ନାଇଁ କି? ସକ୍ ମୁଁ ମାନେ 5 ଦିନ ରାତିରେ କେହି ନ ଶୁନି ଏତେ ଡର ଲାଗୁଛି ସବୁବେଳେ ଲାଗିବ ପାଖରେ ଯେ ଭଳିଆ ଡାକେ ଯେ ଭଳିଆ କଥା କହ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି।